ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ और साढ़े एक्स प्रधान साहब बुग्गा साहब बैठे ने, बंटी बालिया जी, मनीष प्रभाकर जी, नरेश भारद्वाज जी, साढ़े विनोद वर्मानी जी उचेचे तौर पर बठिंडे तो आए ने, गुरजीत वालिया जी और अति सत्कारयोग दर्शन देश जी, रामपाल जी। तो अज मैं कांग्रेस हाई कमांड वालों जी उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई सी, तुसीं सारिआं ने सुनिया देखिया कि जो साडे देश के हालात ने, जिस तरह लोकतंत्र नूं संविधान नूं तार-तार किया जा रहा है, वो तुहाडे आप जी के सारिਆਂ ਦੇ सामने है। और मेरी खास तौर पर मुराद है कि साडे बहुत ही सत्कारयोग साबका AICC प्रेजिडेंट श्री राहुल गांधी जी जिस तरह संविधान दे विच, जिस तरह पार्लीमेंट दे विच उन्हां दी सदस्यता रद्द की गई है, मैं समझदा कि देश के इतिहास दे विच, देश की डेमोक्रेसी के इतिहास दे विच इस तो काला दिन जिहड़ा वो हो नहीं सकता। तो मैं तो इन्नी दो लाइना जरूर कहांगा कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, और मुझे मालूम था कि हमारा कसूर जरूर निकलेगा। सो खास तौर पर मैं जिहड़ियां सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ उन्होंने दसना चाहता कि करनाटका दे विच 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਹਿਜ਼ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ भी हालांकि जी सबकास्ट वो मोदी नहीं सी, उन्हें बाद सबकास्ट अपनी मोदी भी लगाई। तो 16 अप्रैल जरा 2019 3 दिन बाद उन्हें उत्थे जरा डिफेमेशन केस किया और वो केस चलता रहा। तो किस स्कीम के तहत, किस षड्यंत्र के तहत 2022 के विच उस शख्स ने जरा बीजेपी का MLA है गुजरात तो, जगह भी गुजरात है तो MLA भी गुजरात का, और उस शख्स का राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट ना तक नहीं आया और उसी ने उन्होंने उत्थे केस किया और फिर हाई कोर्ट तो जड़ियाँ प्रोसीडिंग स्टे हो गई। जो 2022 प्रोसीडिंग स्टे हो गई, केस चलना बंद हो गया गुजरात की सूरत कोर्ट के विच। और उस तो बाद जो 7 फरवरी नूं अचानक क्योंकि बीजेपी उस तो घबराई जो 7 फरवरी नूं पार्लीमेंट के विच जो अडानी का इशू गूंजिया, ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ, ਘਬਰਾਈ। ਔਰ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LIC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, SBI के जोड़े पैसे डुबे ने उन्होंने बारे जी इन्वेस्टमेंट हुई है उस बारे गल की। हुण तो यह भी पता लगा कि जो प्रोविडेंट फंड है वो भी पैसा जोड़ा उन्होंने भी अडानी के शेयर के पैसे लगाए। जो इस बारे चर्चा हुई तो मैनू यह लगता कि जी भारतीय जनता पार्टी है वो उस तो बाद घबरा गई और उस तो बाद 7 फरवरी तो बाद 16 फरवरी दोबारा हाई कोर्ट के पुरनेश मोदी जोड़ा है वो दोबारा हाई कोर्ट पहुँच करता कि जो साडा केस है ਜਿਹੜਾ गुजरात के केस है उन्होंने दोबारा शुरू किया जाए। और 16 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ और 27 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हो गई है। और 27 ਤੁਸੀਂ हैरान होवोगे कि 27 फरवरी तो मेरा ख्याल महज 1 महीना भी कोर्ट 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ नहीं चलिया सूरत ਦੇ ਵਿੱਚ कि 23 मार्च ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ आ गया कि जी 2 साल की सज़ा डिफेमेशन केस ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरा ख्याल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सज़ा जी डिफेमेशन केस के विच वो 2 साल की है और उस तो बाद नाल फाइन। और जिदा ही वो हालांकि कोर्ट ने जी सेंटेंस है तो कन्विक्शन है वो दोनों स्टे किए, वो स्टे करता, वो बावजूद भी
ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 14 ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਾਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੇਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਮਪੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ 2016 ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਰਨ ਭਾਈ ਕਾਚੜੀਆ, ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੇਲੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, 16 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी जी ने ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ता रहूँगा और उसकी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। सो राहुल गांधी जी की सोच है, मैं समझदा कि वो जी सोच है वो पार्टी प्रति, देश प्रति बहुत अच्छी सोच है। और जिस तरह संविधान बचाओ मार्च शुरू किया जा रहा है और देश के पूरे देश के जोड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिर्फ इस करके लोकतंत्र को बचाने के लिए। और वैसे भी ये जोड़ा इशू है ये कोई कांग्रेस पार्टी का इशू नहीं है, बेसिकली सारे विरोधियों को कमज़ोर करके एक तरह उन्होंने कमज़ोर करने के नाल उन्होंने खत्म किया जा रहा है। सो मैं समझदा कि अज लोकतंत्र को बचाने की लोड़ है और इसलिए मैं आप जी के आया सी, ते यही मेरा जोड़ा अज का जोड़ा एजेंडा सी कि जो पार्लीमेंट के विच होया ये बहुत ही मैं समझदा कि निंदनयोग। थैंक यू। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਾਲਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ SBI ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ SBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, LIC ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸੀ का शहर वही मुदई वही मुंसफ हमें यकीन था कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो, तो वही बेइंसाफ़ी हुई। गुजरात ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ, US ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ UNO ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਗਵਾੜੇ ਕਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ED ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਵਾਂਗੇ।